بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عارف سنت بسارا یوٹیوب چینل نکا ٹھول۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرنے سارے دوست خیر خیریت نال ہوسن۔ اج اساں تہاڈی خدمت وچ بلا ایک نویں ریئیکشن ویڈیو کے حاضر ہے۔ اج نویں ریئیکشن ویڈیو ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو قیامت آمن تو پہلے کچھ نشانیاں دسائیں۔ یہ نشانیاں ہوسن اودے بعد قیامت ہوسی۔ انہیں قیامت دے نشانے وچوں ایک نشانی دجال ہوسی۔ دجال کون ہے؟ یہ تعلق کہنے نال ہے کتھاں رہندے تے اج متعلق دے دیں او اج اساں دے دیں تو اگوں لکھے نے اودے بارے جان دیں کہ بھئی کتھوں ہوسی، کیویں ہوسی، کیا کرے سی تے کیا اج دجال دے متعلق مختصر ویڈیو دے دیں او سن نال رہا۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیح یعنی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دہندہ یہودی النسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوشت کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا انتہائی باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہا درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوگی۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی، اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے،
सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही उनको यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दजाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को इसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। इसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफेर रे लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक इनके पास 30 साल तक कोई औलाद ना होगी। फिर अल्लाह बेटा पैदा करेगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सनद की कमजोरी की वजह से पाए सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है। जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी और दज्जाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था तो उन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और उसके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या न होना एक ऐसा मुइम्मा है जिसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था और जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। यह वो वक्त था जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हायल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। इसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया और इस तरह इंसान और जिन का तुख्म जसासा के पेट में पलने लगा और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जसासा के मुतालिक हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफा उस्मा बिन्त यजीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी, हत्ता कि जितने हैवानात हैं, खा वो खुर वाले हों या दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल और दज्जाली निजाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर यह कहेगी कि इसमें कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहां तक कि जबले खमर तक पहुंच जाएंगे जो बैतुल मकदस का एक पहाड़ है, और वो जुल्म गालतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे, और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल इस वक्त कहां है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी दोस्तों, वीडियो से देखी थी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई हो सी। दज्जाल के मुतालिक मुख्तलिफ मज़हब ने अपने अपने बारे दसाए। यहूदियों की किताब ते इल्म अपने बारे दसाए ने, मुख्तलिफ जात मुख्तलिफ सह गए तो मतलब अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, वो ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये होना ज़रूर है एज ए मुस्लिम सारा ईमान है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं थी सकता। ये सारा दीन ते ईमान है। उम्मीद करें तो आज की वीडियो पसंद आई सी। अगर पसंद आई सारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो, बेल आइकन ते क्लिक करके आल ते क्लिक कर दो, ताकि सारी हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुंचती रहे वने। वला मिलते हैं इंशाल्लाह नवी रिएक्शन वीडियो नाल। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।